नमस्कार मु रमाकांत मु आपन को स्वागत करुच्ची आरके डाटा स्किल यूट्यूब चैनल रे। यही चैनल रे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप शिखिबा। आज ये वीडियो रे हमें डाटा को केमिति सॉर्टिंग करा जाए ताहा पूरा डिटेल्स रे शिखिबा। सॉर्टिंग माने हमें जानिचे असेंडिंग आउ डिसेंडिंग। डाटा सॉर्टिंग करिया पय हमें गोटे सिंपल डाटा नै छे जाकी डेमो डाटा अछि। डाटा प्रथमे हमें बुझिबा कोन अछि ना ये होछि एम्प्लॉयर रो डाटा अछि जहाँकि बहुत सिंपल डाटा। प्रथमे डाटा बुझी नबा ना कौन अच्छी ना प्रथमे एम्प्लॉय आईडी अच्छी तापर अच्छी एम्प्लॉय नेम तापर अच्छी डिपार्टमेंट तापर जॉइनिंग डेट तापर सैलरी सिटी आउ एज आउ जेंडर अच्छी। तो ये हमर जो डाटा अच्छी ताहा एम्प्लॉय आईडी द्वारा सॉर्टिंग है कि डाटा अच्छी जहाँकि एम्प्लॉय आईडी EM001 तो ये पूरा डाटा हमर एम्प्लॉय आईडी रे सॉर्टिंग है कि अच्छी। तो ये हमको कुआ गला ताको सॉर्टिंग कर जहाँकि सबुठू अधिक जो सैलरी जो एम्प्लॉयर अच्छी ताहा ऊपर रहइबो तापर नेक्स्ट जार सैलरी अच्छी ताहा रहइबो। तो सेति पे हम कोन करबा ना प्रथमे सही कॉलम को हमें जो सैलरी कॉलम अच्छी ताको हमें सिलेक्शन दे देबा। सिलेक्शन देला परे हमर सॉर्टिंग ऑप्शन अच्छी होम टैब रे एठी सॉर्टिंग अच्छी सॉर्ट एंड फिल्टर एठी भी करि परिबा जाकी हमर नंबर को सिलेक्शन देछि जाके शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आउ शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जोटा हमर आवश्यक सेटा को हमें व्यवहार करी कि हमें डाटा को सॉर्टिंग करि परिबा। एबे हमर कोन दरकार ना लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो सेति हमें एठी हमें क्लिक करी कि मध्य करि परिबा। नन आ गोटे ऑप्शन अछि जाकी डाटा टैब रे हमें जाई कि रिबन रे मिली जाउची एडी शॉर्ट ऑप्शन। तो एठी रे हमें A to Z बा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करि परिबा Z to A बा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करि परिबा। प्रथम हला A to Z ताहला स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तापर होची Z to A तारे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमको एठी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दरकार तो सेति में हमें Z to A कर दबा। कला पर हमको एठी गोटे डायलॉग बॉक्स आ जाउची। कला पर एठी हमको गोटे डायलॉग बॉक्स आसी जाउची जाकि हमको जो थे हमको शॉर्ट रो वार्निंग दिया जाउची। कौन वार्निंग जो आमे कॉलम आमे सिलेक्शन करिचे सही कॉलम रो आगो पछरे भी डाटा अछि तो सेति पे एठी गोटे वार्निंग दिया जाय जे कौन वार्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन सीन योर हैव टू सिलेक्ट दिस डाटा इट विल नॉट बी द सॉर्टेड। माने कोन कहया पे जाउची जे एथरे जो टेबल अछि जो कॉलम आमे सिलेक्शन करिचे ता आगर भी डाटा अछि तार पछरे भी डाटा अछि। जदि हमें डाटा को पर्टिकुलर जो सिलेक्शन हमें देइचे जो कॉलम को ताको जदि हमें सॉर्टिंग करूचे तो डाटा पूरा न सॉर्टिंग है कि जो कॉलम हमर देइचे ताहा सॉर्टिंग हे जिवो। तो सॉर्टिंग हे ना हमर कोन असुविधा हबो काहे कि ना जो एम्प्लॉय जो आईडी 1 रा जो डाटा अछि जार सैलरी अछि एते की ताको जदि हमें सॉर्टिंग कर दबा तो सॉर्टिंग करले कोन होची ना एम्प्लॉयर सैलरी चेंज हे जिवो। प्रथम जो एम्प्लॉय अच्छी तार सैलरी जति अच्छी सेटा तार पर्टिकुलर तार सैलरी रहिबनी ता सैलरी आउ जन को पाखो पळेबो आउ जन को सैलरी आउ जन को पाखरे पहुंची जिवो। तो सेति पे हम कोन करबा सेति पे एठी ऑप्शन तळे दिया जाय छी एक्सपांड द सिलेक्शन। जदि हमें एक्सपांड द सिलेक्शन हमें करबा तो आगो पछ जो डाटा अछि ताहा पूरा करेक्टली सॉर्टिंग हे जिवो। नन जदि हमें एठी तळे जो ऑप्शन अछि कंटिन्यू विथ एटी जो तले जो ऑप्शन अच्छी कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन तो हमें जदि एटा जदि हमें जदि ऑप्शन को जदि हमें नहीं सॉर्टिंग करबा तो कौन है जिवो ना हमर डाटा तो हमर जो डाटा रे जो कौन है जो हमर जो डाटा थिला ताहा पूरा जो हमर डाटा रे जो सैलरी थिला जो एम्प्लॉयर जो सैलरी थिला ता अन्य जन पाखो पहुंची जिवो आउ अन्य जन को सैलरी चार भी अन्य जन को सैलरी ता अन्य जन को पाखो पहुंचबो। सेति पे हम कोन करबा ना हमें अंडू कर दबा अंडू कर दे प्रथम जा सैलरी थिला ता हे गेला। तो एठी हमें सॉर्टिंग करबा कोन जो फर्स्ट जो ऑप्शन अछि सेटा को रखिबा एक्सपांड द सिलेक्शन। एठरा जदि हमें सॉर्टिंग करछे तो हमर पर्टिकुलर एम्प्लॉयर रो पर्टिकुलर सैलरी रहबो माने जो एम्प्लॉयर रो जो सैलरी थिला ता ही रहइबो आ सही अनुसार हमर डाटा सॉर्टिंग हे जिवो। सेति पे एठी एम्प्लॉय आईडी चेंज हे गेला एम्प्लॉय आईडी हमर 001 पाखरे एठी 025 आसी गेला।
ଆଉ ତାର ସାଲାରୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲମକୁ ନେଇକି ପୁରା ଡାଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟିଂ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ନମ୍ବରର ସର୍ଟିଂ କଲେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଟେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ସେଟିଂ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ସାଲାରୀ ନେଇକି ସାଲାରୀ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ସର୍ଟିଂ କଲେ ଆମକୁ କୁହାଯିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ନେମ୍ ୱାଇଜ୍ ସର୍ଟିଂ କର। ଏମ୍ପ୍ଲୟର ନେମ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ସେଟିଂ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମର ଆସାଇଣ୍ଡିଂରୁ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବା, ମାନେ ଡିସେଣ୍ଡିଂରୁ ଆସାଇଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆସାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଯେଉଁ କଲମ ଅଛି ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟର ପୁରା ଯେଉଁ ନେମ୍ ଅଛି ତାହା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆସାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ତ ତା ଅନୁସାରେ ଡାଟା ଆମର ପୁରା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବା ପୁରା ଡାଟା ଆମର ସର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗଲା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆଉ ଜେଡ୍ ଟୁ ଏ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ସର୍ଟର ଅପସନ୍, ତାହା ଆମେ କେମିତି କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ଆମର ଡାଟା ଅଛି ତାହାକୁ ପୁରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସେଇ ଅପସନ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଏ ଡାଟାର ହେଡ଼ିଂ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଡାଟାରେ ହେଡ଼ିଂ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଏଠି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଡାଟାରେ ହେଡ଼ିଂ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡାଟାରେ ହେଡ଼ିଂ ନଥାଏ ତାହା ପ୍ରଥମ ରୋରୁ ହିଁ ଡାଟାକୁ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସର୍ଟିଂ କରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଡାଟାରେ ହେଡ଼ିଂ ଥାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ରୋ ଅଛି ତାକୁ ହେଡ଼ିଂରେ ନେଇଯିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଅଛି ତାକୁ ସର୍ଟିଂ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଡାଟାରେ ହେଡ଼ିଂ ଅଛି ତ ହେଡ଼ିଂକୁ ଆମେ ଚେକ୍ ରଖିବା। ଚେକ୍ ରଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତାହା ଏଠି ତଳକୁ ଶୋ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ ନ କରିବା ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଖାଲି ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ ନ କରିବା ତ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ, କଲମର ABCD ଲେଖା ହେଇକି ଆସିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଡାଟାର ହେଡ଼ିଂ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଡ଼ିଂକୁ ଆମେ ଚେକ୍ ରଖିବା। ଚେକ୍ ରଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେମ୍ ସେଇଭଳିଆ ବି ଏଠି ଆମେ କରିପାରିବା। କ'ଣ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟର ନେମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆସାଇଣ୍ଡିଂରୁ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କରିବା। ଏବେ ଆସାଇଣ୍ଡିଂ ଡାଟାରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ତ ଆମେ ଏଠି ସର୍ଟ ବାଇରେ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ନେମ୍ ରଖିବା। ନେମ୍ ରଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆସାଇଣ୍ଡିଂ ଜାଗାରେ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ଜେଡ୍ ଟୁ ଏ କରିଦେବା। ତ ଜେଡ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ତାହା ଉପରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଓକେ, ସେଭଳି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ସର୍ଟିଂ କରିପାରିବା। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଡାଟାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବା। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଆକୁ ଆସାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କରିବା। ତ ଏଠି ଆମର ଆଡମିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ ଏଠି ଆସିଯିବ। ପୁରା ଡାଟା ତାଙ୍କର ଆସାଇଣ୍ଡିଂ ଅନୁସାରେ ଏର ଯେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛି ତାର ନାଁ ଆସିଯିବ, ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟ କୋଡ୍ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ, ସାଲାରୀ ଆସିଯିବ, ସିଟି ଆସିଥିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ତାର ଆଡମିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିବ, HRରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ, IT ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆସିବ, ମାର୍କେଟିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଡାଟା ସର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଏଠି ଆଡ୍ ଲେବୁଲ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଲା ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସର୍ଟିଂ କରିଛେ সেই ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାଲାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସେଟିଂ କରିପାରିବା। ମାନେ ସାଲାରୀକୁ ଆମେ ଆସାଇଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ସାଲାରୀ କଲମ୍ ନେଇଯିବା, ଏଠି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବା, ମାନେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଟୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଯେଉଁ ଆଡମିଟ୍ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଇଥିରେ କେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାଲାରୀ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସବୁଠୁ କମ୍ ସାଲାରୀ ଅଛି ତାହା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଓକେ, ଏଠି ଆମକୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଡମିଟ୍ରେ ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛି, ତାହାର ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି ଯାହାକି 060ର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି, ଆଡମିଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ସାଲାରୀ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି 026ର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ଅଛି ସବୁଠୁ କମ୍। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆମକୁ ଡାଟା ମିଳିଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ବି ଆମେ ସର୍ଟିଂ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଡାଟାକୁ, ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ଡାଟାକୁ ସର୍ଟିଂ କରିଦେବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା।
ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ସର୍ଟିଂ କରୁଛେ ତାହା ଟପ୍ ଟୁ ଡାଉନ୍ କରୁଛେ, ମାନେ ରୋ ୱାଇଜ୍ ସରି କଲମ୍ ୱାଇଜ୍ କରୁଛେ, ମାନେ କଲମ୍ରୁ ଟପ୍ରୁ ଡାଉନ୍ ଆମେ ସର୍ଟିଂ କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟିଂ ଅଛି ସର୍ଟ ବାଇ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍, ମତଲବ ଆମେ ରୋକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସର୍ଟିଂ କରିପାରିବା। ତ କେମିତି କରିବା? ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ ସଜାଇବା। ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନେମ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜଏନିଂ ଡେଟ୍, ମାନେ ଏସବୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ କି ଡିସେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅନୁସାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ସର୍ଟିଂ କରିବା କେମିତି? ତ ସର୍ଟିଂ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ କରିବା। ଏଠି ଆମକୁ ରୋ ନମ୍ବର କୁହାଯିବ। ଆମର 1 ନମ୍ବର ରୋରେ ହିଁ ଡାଟା ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକି ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ସେଟାକୁ 1 ନମ୍ବର ରଖିବା। ଆଉ A to Z କରିବା। କଲା ପରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଡାଟା ଅଛି ତାହା ହେଲା ଏଜ୍, ତାପରେ ସି ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି, এইଭଳିଆ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ଏ ତ ଆମର ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଡାଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟିଂ କରିଦେଲେ। ଓକେ, ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡାଟା ସର୍ଟିଂ କରିବା ଶିଖିଲେ, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ବି ଶିଖିଲେ, ଭାର୍ଟିକାଲି ବି ଶିଖିଲେ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ରୋ ଅନୁସାରେ ବି ପର୍ଟିକୁଲାର କଲମ ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ ଡାଟାକୁ କେମିତି ସର୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ଆସେଣ୍ଡିଂ ବା ଡିସେଣ୍ଡିଂ, ତାହା ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।